वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सता विजयपुर मुख्य बीएसएनएल ऑफिस के आगे एक आंदोलन कर रहे हैं ताकि इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका जन्मदिन था उस जन्मदिन के अवसर पर हर हमारे देशवासी खुशियां मनाना चाहिए ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। उस पर सरकारी बीएसएनएल अफसर वहां पर उनके फोटो पर उनका अपमान कर दिया गया है ताकि इसी के विरोध आज बीएसएनएल के ही कार्यकर्ता और कुछ जाने माने विजयपुर शहर के लीडर भी आज यहां पर आंदोलन में शामिल हो गए ताकि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। हम होते तो अधिकारी इनको डिसमिस कर देते और इन पर ये कर देते ताकि ये देशद्रोही अधिकारी है, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के ही खिलाफ इन्होंने जब उनके जन्मदिन के अवसर पर इस भारत देश का ही खाते हैं, इस भारत देश का खाना पीना पीते हैं, इस भारत देश में ही रहते हैं और उस ऑफिस में जिस ऑफिस में इन्होंने अपने कर्तव्य निभाते हैं और उस ऑफिस का ही इनके परिवार पलता है, खाते हैं, पीते हैं, उसी थाली में ये चेक करते हैं। ऐसे ऑफिसरों को जड़ से जड़ निकालकर इस भारत में से नहीं, इस देश से धक्के मारकर इनको निकाल देना चाहिए ताकि इन्होंने एक भारत देश के प्रधानमंत्री को ही इन्होंने अपमान करते हैं। ये तो बीएसएनएल ऑफिस पूरे जीरो में हो जा रहा था, अब देश के प्रधानमंत्री फिर से इस ऑफिस को हीरो बना दिया, फिर उसी पे यहाँ पर खाकर पीकर यहाँ पर अपने कर्तव्य निभाते इसी ऑफिस को इन्होंने धोखा करते हैं। तो ऐसे अफसरों को डिसमिस कर देना चाहिए ताकि आज उसी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन रचा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जब इन्होंने किसी ऑफिसर का या परमिशन या बिना परमिशन के इन्होंने सभी लोग ऑफिस छोड़कर एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो इस पर भी कानून कार्रवाई भी नहीं हो पाती। तो सोचो यहाँ पर कितनी लापरवाही है इन अधिकारियों की। अब यहाँ तो छानबीन जरूर करना चाहिए ताकि इन अधिकारियों पर क्यों कानून कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। क्या सभी अधिकारी क्या रिश्वतखोर पर क्या इन्होंने अपने कर्तव्य के साथ साथ इन रिश्वतखोर के साथ भी मिले जुले हुए हैं? क्यों इन पर कानून कार्रवाई नहीं हो पा रही? क्यों इनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा है? क्यों इनको ट्रांसफर किया नहीं जा रहा है? यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक शायद सभी अधिकारी शायद शामिल होंगे, इसीलिए यहाँ पर किसी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती। ये तो सिर्फ बोलने पर ही रह गया, मगर इन अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? तब इसी इलाके के लोग जब आंदोलन पर खड़े होते हैं तो सोचो कितनी सच्चे और ईमानदारी पर ये अधिकारियों पर चलते हैं। तो इन्हीं के खिलाफ अगर आंदोलन करते हैं तो सच्चे अधिकारी और अफसर यही कहते हैं अगर अधिकारियों को जल्द से जल्द अगर इनको नहीं निकाल दिया गया तो ऐसे ही आंदोलन शुरू होता ही जाएगा। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ವಿಡಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಮೋನೇಶ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಅವೇನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಮೋನೇಶ್ಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಹೋದ್ರೆ ಪೂರ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಏನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುನೀಶ್ವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ BSNL ಅಧಿಕಾರಿ ಅವತ್ತಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ। ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ BTU BSNL ವತಿಯಿಂದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವಿ। ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಇವು ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಾಕತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ।
ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು BSNL ಮೋದಿಯವರು ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದವರು ಇವರು. ಇವತ್ತು BSNLಗೆ 6.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು BSNL ಮುಳುಗುತ್ತಿರೋ ಹಡಗನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಯಾರ ಮೋದಿಯವರು. ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ಜಂತಿ ಎಣಿಸೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು FIR ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಅದಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲದೆ. ಅವ್ರ ಮೇಗೂ ಯಾವುದೋ ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನೂ ಅವ್ರು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವರು ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದ. ಆ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧರಣಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನದ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಲ್ಲ, ಏನದ ಪೋಸ್ಟ್, ಏನು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ? ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಾನ, ಒಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದಾನ. VD ನಾಯಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಾನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೋನೇಶ್ವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದಾನ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಘಟನೆ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ಅವತ್ತು ಅವನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮತ್ತು CBIದಿಂದನೂ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾವೀಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ದವ್ರು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು FIR ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದಾವೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು CBI ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ BJP? ನಾವು ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಪೋಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. BSNL ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಅದು. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ತಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 9 ರಿಂದ 5 ಟೈಮ್ನಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂತ ಹಾಕ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹಾಕ್ತಾರ, ಅವರು ಯಾವುದು ಒಂಥರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇವ್ರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ. ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಇವರು ಪೊಲಿಟಿಷನ್ಸ? ಇವರು ಭಾರತದ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ BSNLನ ವಾಪಸ್ ರೀಬೋರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಈಗ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗ BSNL ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ. ಇವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ದಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವ್ರು ಪಾಲಿಟಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? ಇವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಲ್ರಿ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೇನೈತಿ, ಇವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡು ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂತು ಬಿಟ್ಟು ಈ BSNL ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾರತದ ಏನು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಕೂತವ್ರು. ಇವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ಈ BSNL ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇದೆ. ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟಾರೆ, ಅದು ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಸರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ದಾಗ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 o'clock 5 ಅಂದರೆ 6. ಆದರೂ ಒಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಏನೈತ್ರಿ, ಮೋದಿಯವ್ರು ಮೋನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು BD ನಾಯಕ ಈ ಬದಮಾಸ್ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೌಕರಸ್ಥರಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇವ್ನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ ಉಗ್ರವಾದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ